سننا کے بعد کلام حکیم سے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی کے ماتحت چند باتیں لب کشائی کروں، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ حضرات بغور سماعت کریں گے اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بار الہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم سب سے پہلے بولنے والے کو، اس کے بعد پھر سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین۔ حضرات، میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کر دوں تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن الکریم کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے کہتا ہے کہ اے مومنوں، تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، اور تم میں سے جو شخص دوست بنائے گا، اس لیے دوست مت بناؤ چونکہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہے۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہے۔ تم میں سے جو شخص اسے دوست بنائے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی ایک بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، اسلام اور مسلمان کے سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، شریعت کو، اسلام کو انکار کیا، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوست اور بھائیوں، یہودی اسلام کے، مسلمانوں کے آج سے نہیں بلکہ ابتدائی دنیا سے یہود و نصارہ مسلمان کا دشمن ہے۔ آج فلسطین کی زرزمین پر جو مظلوموں پر ظلم ہو رہا تھا، ان پر بربریت کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، معصوم بچوں کو اس نے کیا قصور کیا ہے اس کو بھی پیس رہے تھے، وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ یہودی ہے۔ آج ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ اسرائیل والوں کو ایران نے بدلہ لے لیا ہے، اسرائیل سے بدلہ لیا ہے، اس کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن اسرائیل والے بھی بہت اچھے ہیں، ایسی بھی بات نہیں، چونکہ وہ لوگ بھی سیاہ ہیں، منافقین ہیں وہ بھی، اور یہودی سے بھی منافقین کم نہیں ہے، انشاءاللہ آج کے عنوان میں آپ سنیں گے۔ اور ایک چیز، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آج جو ہم خوشیاں منائے، کچھ فرقے سیاہ سنی لوگ عاشورہ محرم میں حسین کا نعرہ لگایا اور خود کو حسینی کہا۔ میرے محترم
आप तारीख के औराक को पलट कर देखेंगे तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल भी वही लोग हैं जो आज खुशियां मनाते हैं और खुद को कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, या हुसैन का नारा लगाते हैं और इस्लाम के नाम पर बहुत सारे वाहियात, खुराफात, ढोल ताशा, बाजा गाजा, नाच गाना इन्होंने किया। मेरे मोहतरम, ये मातम नहीं है बल्कि वो खुशियां मना रहे हैं, वो खुशियां मना रहे हैं मेरे दोस्तों, बल्कि उसका कातिल भी वही है। और मेरे ख्याल से हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इतना तज़किरा लोग करते हैं, जिक्र करते हैं और खुद को हुसैनी कहते हैं, मेरे ख्याल से ये गलत है। जबकि ऐसे ऐसे सहाबी असहाब जो शहीद हुए हैं, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में फरमाया था कि वो जन्नती है। अशराए मुबश्शरा जिसको कहा गया है, 10 सहाबी का नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया था दुनिया ही में कि वो जन्नती हैं। सुभान अल्लाह, 10 सहाबी का नाम, जिनमें से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनकी भी शहादत हुई और उनको भी मारने वाले कोई दूसरे नहीं थे बल्कि वही ईरानी थे। वही ईरानी अबू लुलु फिरोज उनका कातिल था, जो मज्जूसी था, उसका ताल्लुक भी ईरान से था। मेरे दोस्त और भाइयों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलीलुल कद्र सहाबी थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंसाफ पसंद आदमी थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इंसाफ करते थे, चाहे आपने हो, चाहे बेगाने हो, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंसाफ किया। मेरे दोस्तों, वो मुनसिफ पसंद थे, इंसाफ करने वाले थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह तबारक व तआला को अगर मेरे बाद किसी को नबी बनाना होता, किसी को रसूल बनाना होता, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला नबी और रसूल बनाते हैं। गौर कर रहे हैं मेरे दोस्त और भाइयों, ऐसे जलील कद्र सहाबी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मज्जूसी ने, जो मुसलमान का दावा किया था, मदीना में आकर वो दिखावा मुसलमान हुआ था, बेरहमी के साथ कत्ल किया था। मेरे दोस्तों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसे लोग गालियां देते हैं जो खुद को हुसैनी कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां देते हैं जो खुद को हुसैनी कहते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी आप सुनेंगे कि लोग गालियां देते हैं जो खुद को हुसैनी कहते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, उनको भी वो लोग गालियां देते हैं जो खुद को कहते हैं हुसैनी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंसाफ पसंद थे। अरे रात की तारीकी में, अपने खिलाफत के दौर में, अपने इलाका का, अपने कस्बा का, अपने गांव का, बाजार का दौरा करते थे और किसके अंदर क्या कमी है, किसके अंदर क्या खामी है, किसके घर में चूल्हा नहीं जला है, किसके बदन पर कपड़ा नहीं है, किसके घर में खाना नहीं है, उसका इंतजाम करता था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे दोस्त और भाइयों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तेवर देखिएगा कि एक मर्तबा एक शख्स को दरख्त पर बांध कर रखा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, बाहर से आया, क्या मामला है, इसको क्यों कैद करके रखा है, क्यों बांध करके रखा है? कहा कि उमर फारूक ये जानी है, इन्होंने जिना किया है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंगी तलवार लेकर आता है और उसका
سر تن سے جدا کر دیتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے۔ جو ہمارے سماج کو گندا کرے گا، جو ہمارے بہو بیٹی کی عزت آبرو پر پہنچائے گا، ایسے لوگوں کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے خلافت کے دور میں بازار گھومنے گیا، بازار کا وہ سفر کر رہا ہے، جائزہ لے رہا ہے، ایک شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز، جو مجوسی تھے۔ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ عمر فاروق، میرا جو آقا ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، ہم سے وہ زیادہ رقم لے لیتا ہے، درہم لے لیتا ہے۔ تو عمر فاروق نے پوچھا کہ آپ اس کے غلام ہیں، آپ سے کتنا وہ لیتا ہے؟ کہا کہ 2 درہم لیتا ہے۔ کہا کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بڑھئی ہوں، میں نقاش ہوں، میں کرسیاں بناتا ہوں اور مختلف قسم کے ہم نقاشی ہیں، نقش بناتے ہیں۔ کہا کہ جس طرح کا آپ کا کام ہے اس حساب سے 2 درہم تو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کیا کہ 2 درہم زیادہ نہیں ہے، ٹھیک تو ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ سنا ہوں کہ آپ ایسی چکی بھی بنانے جانتے ہیں جو ہوا سے چلتی ہے، میرے گھر میں بھی بنا دو۔ تو ابو لؤلؤ فیروز نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ کے لیے اس طرح کی چکی بنا دوں گا کہ مشرق سے مغرب تک اس کا چرچا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ چیڑ مارا دے میرے دوست اور بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا کہ وہ آپ کے آقا ہیں، اب اس کے غلام ہیں۔ آپ تو قید ہو کر آئے تھے اور مدینہ میں گھسنے دیا مغیرہ بن شعبہ کے غلام بن کر، لیکن وہ تو ٹھیک تو ہے، آپ کے کام کے حساب سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی میں اس کو غصہ ہوا میرے دوستو، پہلے سے پلان تھا، پہلے سے وہ نیزہ بنا کے رکھا تھا اور اس نیزہ پر آلود زہر پیا کر رکھا تھا۔ جب فجر کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہوئے، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کا معمول تھا کہ فجر کے وقت مسلمانوں کو وہ جگاتے تھے اور جگانے کے بعد لوگوں کو نماز میں لاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کھڑی ہونے لگی، وہ مصلی پر چلے گئے، تکبیر ہوئی اور وہ نماز شروع کرنے ہی والے تھے۔ ادھر ابو لؤلؤ فیروز ایک کمبل اوڑھ کر، چادر اوڑھ کر، ہتھیار چھپا کر، نیزہ چھپا کر، میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ اللہ کے نبی کے عمر فاروق کے ردیف ان کے پیچھے ہی کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، اللہ اکبر کہہ کر تحریمہ باندھے، سبحان اللہ، یہ ابو لؤلؤ فیروز ایک نہیں 2 نہیں بلکہ لگاتار حضرت عمر فاروق پر 6 وار کیے اور ایک وار اس کے ناک کے نیچے پیٹ پر لگا، جس کے اس کی آنتڑیاں نکل گئی۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر وہ مصلی پر کھڑا ہو گئے اور وہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ ادھر کچھ لوگ ابو لؤلؤ فیروز کو پکڑنے کی کوشش کی، جو ایرانی تھے میرے دوستوں، جس میں یہودیوں کی چال تھی، جو یہودیوں کی یہ فطرت تھی میرے دوستوں، ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے ایک کو اس نیزہ سے زخم کر دیا، ایک شخص نے اس پر کمبل پھینکا اور اس کو پکڑا، لیکن جب دیکھا کہ اب ہم پکڑے جانے سے مجھ کو مار دیں گے، تب اسی خنجر سے، اسی نیزہ سے، جس نیزہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا، اسی نیزہ سے خود کو اپنے پیٹ پر مار کر وہ خودکشی کر لی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس طرح سے بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ اس کو اٹھا کر گھر لائے، نماز کے بعد گھر لانے کے بعد ہوش ہوا
تو فرمایا کہ میرا قاتل کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ ابو لؤلؤ فیروز ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ مجھے خوف تھا، مجھے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قاتل کلمہ گو ہو، میرا قاتل کوئی مسلمان ہو، یہ مجھے خوف تھا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا مارنے والا، قتل کرنے والا ایک بچوں سے ایک منافق تھا، ابو لؤلؤ فیروز تھا، جس کا اسلام سے اندر میں تعلق نہیں تھا، اوپر سے تو مسلمان ہو گیا تھا، وہ منافق تھا میرے دوستوں۔ وہ ایران کے رہنے والے تھے، اور جب رومیوں اور ایرانیوں کی جنگ ہوئی تھی تب اس کو قید کر لائے گئے تھے میرے دوستوں۔ اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، جو اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے، کوئی ذکر نہیں کرتا ہے، جبکہ وہ ذلیل القدر صحابی تھے اور عشرۂ مبشرہ میں سے تھے۔ اسی طرح میرے دوست اور بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، یہ بھی عشرۂ مبشرہ میں سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی جنت کی بشارت دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، اور جنتی ہی نہیں بلکہ وہ ذو النورین تھے۔ ذو النورین اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے شادی کی تھی، زینب چھوڑ کر رقیہ اور ام کلثوم، یہ دونوں بیٹیوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شادی کیے تھے۔ وہ اللہ کے نبی کے دو بیٹی کے کیا شوہر تھے، اللہ کے نبی کے داماد تھے، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یہ جب مکہ سے مدینہ آپ دوران تقریر سن چکے ہیں، تو وہاں پہنچے تو اتنے بڑے سخاوت سخی تھے، فیاض تھے کہ مدینہ کے ایک یہودی کے قبضے میں ایک میٹھا پانی کا کنواں تھا، سارا پانی کھارا اور نمکین تھا، ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جس کو بھی پانی دیتے اس سے اچھا مقدار میں وصولی کرتے تھے، رقم لیتے تھے، بیچتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنواں کو خرید لیا اور اس کنواں کو آزاد کر دیا، سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون کتنا خیرات کرتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جین پلان سمیت میں 100 اونٹ وقف کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا، کوئی بندہ اور ہے جو 100 اونٹ دینے والے ہیں؟ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ وقف کرتا ہوں۔ اس طرح سے جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 مرتبہ اعلان کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور 700 اونٹ اس جنگ میں وقف کرنے کا وعدہ کیا۔ اور یوں ہی بس نہیں بلکہ 100 گھوڑے بھی دیے اور 1000 دینار بھی دیے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، لیکن جب اس کی شہادت کا وقت آیا تو وہ کوئی دوسرے نہیں تھے بلکہ یہودیوں کی چال تھی، یہ یہودیوں کی چال تھی۔ وہ بلوائیوں کی گروہ، بلوائیوں نے بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ وہ اس طرح سے قتل کیا کہ 40 روز تک اس کے لیے کھانا اور پانی بند کر دیا۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں کنواں ہی خرید کر وقف کر دیا تھا، آزاد کر دیا تھا۔ آج ایسے بندے کے لیے قطرہ قطرہ پانی کے لیے وہ ترس رہے تھے، سبحان اللہ، وہ دانا دانا کے لیے ترس رہے تھے۔ وہ کھانا اور پانی 40 دن تک بند کر دیا، اس کو محاسبہ کر لیا، اس کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ ہم بلوائیوں سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لڑنے نہیں دیا بلکہ امیر بنا کر حج یاتریوں کے ساتھ اس کو مکہ بھیج دیے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے تو
उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने कहा कि मुसलमान आपस में खून खराबा मत करो। उसका मकसद था कि मदीना में किसी तरह का खून खराबा ना हो, मदीना में किसी तरह की जंग ना हो, मदीना में किसी तरह का फितना फसाद ना हो, मदीना में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, जिसकी वजह से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने सहाबाए किराम से लड़ने से मना किया। मेरे दोस्तों, अगर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने चाहते तो सहाबाए किराम को इकट्ठा जमा करके नसीहत करके पलवाइयों की बोटियां नोच लेते, लेकिन ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। मेरे दोस्तों, कुछ सहाबी थे, बल्कि मोहम्मद बिन अबू बकर ये भी बलवाइयों के साथ थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला को एक लख्त जिगर मोहम्मद बिन अबू बकर ये बलवाइयों के साथ मिले हुए थे। जब आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हज के लिए जाने लगे तो अपने भाई मोहम्मद से फरमाया कि चलो हमारे साथ। जाने से इनकार कर दिया, चूंकि वो बलवाइयों के साथ मिले हुए थे, वो मुनाफिकीन के साथ मिले हुए थे, वो यहूदियों के साथ मिले हुए थे। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये मोहम्मद बिन अबू बकर बगल के घर के दीवार फांद कर चढ़े और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे, जबकि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ते जा रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कर रहे थे। मेरे दोस्तों, ये सीधे जाकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी पकड़ ली और फरमाया कि ऐ दाढ़ी वाले बुढ़े, बताइए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का लड़का, और इस तरह का जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया तो हजरत उस्मान गनी ने अपना सर उठाया तो देखता है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का लड़का है। फरमाया कि ये तूने क्या किया? ऐ काश अगर तेरा बाप जिंदा होता तो इस तरह से मेरी दाढ़ी नहीं पकड़ते, इस तरह का जुमले इस्तेमाल नहीं करते। ये जब हजरत उस्मान गनी ने कहा तो दाढ़ी छोड़कर शर्म से पीछे हट गए। इधर से बलवाइयों के ग्रुप उसी दीवार से फांद कर ऊपर चढ़े मेरे दोस्तों, और जाकर तलवार चलाई तो नायरा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की जौजा, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की बीवी थी, अपने हाथ से उस तलवार को रोकना चाहा तो उंगलियां कटकर दूसरी तरफ जा गिरी। मेरे मोहतरम, दूसरी मर्तबा वार किए तो सीधा उसका सर तन से जुदा हो गया। नाइला चीख पड़ी, चिल्ला उठी। जो पहरादार थे, जो छत पर थे, साइड इलाके में थे, वो दौड़कर आए। तब तक बलवाइयों ने, मुनाफिकीन के ग्रुप ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काम तमाम कर चुका था। इस तरह से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ बलवाइयों ने, मुनाफिकीन ने, खारिजियों ने उसको कत्ल कर डाला, शहादत का जाम पिला दिया। मेरे दोस्तों और भाइयों, मुसलमान हैं तो आप लोग ऐसी शहादत को याद करें जो शहादत हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुई, जो शहादत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुई। आप हुसैन के पीछे पड़े हुए हैं और खुद को हुसैनी कहते हैं, जबकि हुसैन के कातिल वो खुद है। इसमें कोई शक नहीं है मेरे दोस्त और भाइयों कि हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी यहूदियों ने सियासत और राजनीति करके उसको जहर खिलाकर मार दिया और इल्जाम लगा दिया उनकी बीवी पर कि बीवी ने जहर खिला दिया है। मेरे मोहतरम, वो भी कातिल कौन थे? यहूदी थे, यहूदी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचेरा भाई, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद, जो फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शौहर, जो हसन और हुसैन के बाप थे, उनका भी कातिल अब्दुल्ला बिन सबा की चाल थी। जो मुनाफिक थे और यहूदी थे मेरे दोस्तों, यहूदियों की चाल थी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी तरह बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। तो इस तरह से अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा मेरे दोस्तों और भाइयों, यहूदी और नसारा मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी कत्ल किया तो कूफियों ने, यहूदियों के घरों ने खत के ऊपर खत लिखा
कि हमारे यहाँ कूफा चले आए, आपको हम खलीफा बना लेंगे। जब हजरत हुसैन यहाँ पहुंचे तो किसने चिट्ठी लिखा? किसी ने इकरार नहीं किया, इनकार कर दिया। वो इराक के सरजमीन करबला के मैदान में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ 72 शख्स थे, उनके लिए दरियाए फिरात का पानी रोक दिया गया। वो पानी के लिए तरसने लगे, तड़पने लगे। इस तरह के बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ उन जालिमों ने, उन कातिलों ने, उन यहूदियों ने, उन मुनाफिकीन ने, उन कुफियों ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दिया। और आज कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, आज कहते हैं कि हमारे हुसैन से ताल्लुक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, ऐसे लोग इस तरह के ढोल ताशा बजाते हैं, गाजा बाजा और इस तरह के रंग रैलियों में मेरे मोहतरम महवावल मशगूल हो जाते हैं। अफसोस इस बात पर है, आपको जो करना है कीजिए, आप नाचिए, गाइए, खून खराबा कीजिए, मस्त मगन में रहिए, खुशियां मनाइए, या हुसैन का नारा लगाइए, वो आप कीजिए। लेकिन अफसोस है कि वो इस्लाम का नाम दे देता है। ये इस्लाम में इसकी कहीं दूर दूर तक जगह नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, पता ये चला कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल भी वही मुनाफिकीन, वही कूफी, वही यहूदी थे, यहूद व नसारा थे। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर भी उन्हीं यहूदियों ने ही दिया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल अब्दुल्ला बिन सबा जो मुनाफिक थे, जो यहूदियों के साथ मिले हुए थे, मेरे दोस्तों, वो भी उसका कातिल है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बलवाई ने, खारिजियों ने मारा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईरानियों ने और यहूदियों ने, मजूसियों ने मारा। जो इस्लाम के कट्टर दुश्मन है, मेरी गुजारिश है कि आप अगर शहीदाई बनना चाहते हैं तो हुसैनी ना बने, बल्कि आप मोहम्मदी बने। अगर आपको मोहब्बत है इस्लाम से, अगर मोहब्बत है आपको दीन से, तो आप हुसैनी ना बने बल्कि मोहम्मदी बने। चूंकि आप मोहम्मदी बनेंगे तो आप इस्लाम के पैरोकार होंगे, कुरान और हदीस के मुत्तबईन में से होंगे, कुरान और हदीस के मानने वाले होंगे, जिसको अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी का आइडियल बनाया है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी का नमूना बनाया है और फरमा दिया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं, अगर उन दोनों चीजों को मजबूती के साथ थामे रखोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। वो दोनों चीजें क्या है? कुरान और हदीस है। अगर आपको इस्लाम के दायरे में रहना है, अगर इस्लाम के पैरोकार बनना है, तो मोहम्मदी बनकर रहिए मेरे दोस्त और भाइयों। बेशक हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत कीजिए, लेकिन जो तरीका है मेरे मोहतरम, आज के तवारीख से पता चला कि ये जो करबला का मैदान, इराक की सरजमीन और ईरान की सरजमीन, ये लहव व लईब की सरजमीन है। ये लहव व लईब वाली सरजमीन है, जहां बड़ा बड़ा फितना हुआ है, बड़ा बड़ा फसाद हुआ है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई है मेरे दोस्तों और भाइयों। और जब से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन लोगों ने कत्ल किया, शहादत का जाम पिलाया, तब से जो ये लड़ाई शुरू हुई है, जंग शुरू हुई है, तो आज तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं गुजारिश करूंगा कि आज दुनिया में आलम इस्लाम के मुखालिफिन में से जो प्लान बनता है, कट्टर प्लान बनता है, मजबूत प्लान बनता है, तो यहूदियों का प्लान है। मैं गुजारिश करता हूं, इसीलिए अल्लाह तबारक तआला इसे लोगों के लिए फरमाया है, इन्नल लदीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना फी नार जहन्नम। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा मेरे दोस्तों। मैं गुजारिश करता हूं कि आप दुनिया में जिंदा रहें तो ऐसे फितना फसाद से बचें, खून खराबा से बचें। कुछ लोगों को देखने में आया, मैं खुद अपनी आंख से मुशाहिदा किया, बाजार में जुलूस निकला हुआ था, बाजार में जुलूस निकला हुआ था, ढोल ताशा बज रहा था, या हुसैन का नारा लगा रहा था। मेरे दोस्तों और भाइयों, या हुसैन का नारा लगा रहा था। लोग नाच गा रहे थे, मस्तो मगन में थे, लाठियां खेल रहे थे और खुद को हुसैनी कह रहे थे। उसमें हमारे इलाका ही के कुछ लोग मिले हुए थे जो खुद को अहलुल हदीस कहते हैं।
अफसोस है ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों पर धिक्कार है। जिस तरह अबू लुलू फिरोज खुद को मुसलमान का दावा करता था और उमर फारूक पर हमला किया, ऐसे लोग सिर्फ बराए नाम मुसलमान है, अहले हदीस है। मेरे दोस्तों और भाइयों, मुसलमान एक वक्त का नमाज का पता ही नहीं, हजरत हुसैन की शहादत कैसी ही उसका किस्सा कहानी पता नहीं, ये तारीख पता नहीं, और हुसैनी बनने चल गए। एक वक्त भी नमाज नहीं पढ़ते हैं और इस्लाम का नाम लेते हैं। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये अफसोस की बात है। आप दुनिया में जिंदा रहें तो इस्लाम के पैरोकार बन के रहें, मुहम्मदी बनकर रहें। मैं बारे इलाह से दुआगू हूं कि परवरदिगार आलम हम जुमला मुसलमानों को दीन के मुत्तबीन में से बनाए रखें। ऐ अल्लाह इस्लाम के पैरोकार बनाए रखें, मुहम्मदी बनाए रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, उनके अक़वाल अफ़आल और तकारीर पर अमल कर सकें तो उनकी तौफीक अता फरमा। जब तक दुनिया जिंदा रखें अल्लाह तो हमें दीन इस्लाम पर जिंदा रखें, और जब हमारी मौत हो ईमान की हालत पर हो। आक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुर रहीम।